Islamic World HD 4K YouTube channel, please subscribe. آپ ویسے ہی اس آیت کی طرف تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حکم کسی عام آدمی کا نہیں ہے، مولوی کا نہیں ہے، پیر کا نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے خالق اور مالک جس رب نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو دوسری کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ایک آدمی ہے اللہ کی اطاعت تو کرتا ہے لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتا، فرمایا اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ فرض ہے نہیں ادا کرتا، فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ ایک آدمی ہے رات دن تسبیح لے کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے لیکن والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنا شکر بھی قبول نہیں کروں۔ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے احکامات اور اللہ کی عبادت کے بغیر سب سے اہم حکم جو ہے انسان کے لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، نمازیں، روزہ، تسبیحیں، حج، قربانیاں سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، فرمایا وہ اپنے والدین کو دیکھ لے، اگر وہ راضی ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ رب بھی ناراض ہے۔ فَإِذَا الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب کچھ میری ماں کی دعا کا کرم ہے، یہ سب کچھ میری ماں کی دعا ہے۔ نہیں، ماں کی دعا ہوتی ہے، باپ کی دعا نہیں ہوتی۔ ہاں جی، باپ گالی دیتا ہے اپنی باپ دعا نہیں کرتا ہے کیا؟ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، رضا ربی فی رضا الوالد، والد کے الفاظ ہیں، وہاں پر والدین کے الفاظ بھی نہیں ہیں، والد کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں میں نیچے ہے اور تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی اس دروازے کی حفاظت کرو یا اس کو ضائع کرو۔ جنت میں آدمی ایمان والا ضرور جائے گا لیکن بزرگوں جائے گا تو دروازے سے نا، اگر دروازہ ہی نہ کھلے، دروازہ بند ہو جائے تو پھر کیسے جنت میں داخل ہو۔ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جہاد کا موقع ہے اور آدمیوں کی تعداد بھی کم ہے، ضرورت بھی ہے جہاد کے لیے ساتھیوں کی۔ تو ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میری اماں بوڑھی ہے، میں بھی جہاد کے لیے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجھے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جا تو گھر اپنی اماں کی خدمت کر، رب تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب عطا، گھر بیٹھے۔ ایک صحابی ہے اللہ کے رسول سخت گرمی کا عالم ہے، میں نے اپنی اماں کو اپنے کندھوں پر مونڈھوں کے اوپر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا، صفا مروہ پہ دوڑتا رہا، سخت گرمی تھی، پسینوں پسینی، حال برا، اللہ کے رسول بتلاؤ کیا میں نے اپنی اماں کا حق ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اماں کا حق بڑی بات ہے، جب تجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تیری اماں تیری تکلیف کی وجہ سے ٹھنڈا سانس لیتی تھی، تو ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के सरदार। आप फरमाते हैं कि अगर मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद नमाज पढ़ रहा होता, नफिल पढ़ रहा होता और अलहम्द शरीफ भी नियत बांध के किरात कर रहा होता, अलहम्द पढ़ रहा होता, मेरी अम्मा मुझे बुलाती कि या मोहम्मद, ओ मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, तो मैं नमाज अपनी तोड़ के पहले अपनी अम्मा की बात सुन। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्श दिया है, ये सबक दिया है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, वालिदैन की खिदमत। अगर वालिदैन की खिदमत नहीं है बुजुर्गों, ये नमाजें, ये रोज़े, ये सदके, आपकी खैरातें, ये आपकी पगड़ियाँ, ये आपकी तहज्जुद, आपकी तस्बीह, ज़िक्र सब कुछ उड़ जाएंगे, ख़त्म। किसी इबादत का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इबादत कबूल नहीं होगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना सख्ती के साथ फरमाया, अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, जो आदमी अपने वालिदैन का नाफरमान है, उनकी खिदमत नहीं करता, हाजी साहब है, कारी साहब है, मौलवी साहब है, तहज्जुद गुजार है, तस्बीह पढ़ता है, जिक्र करता है, जो कुछ भी करता है, फरमाया जो कुछ होगा अपने लिए होगा, लेकिन मैं रब के काबू में ये है कि उसके ऊपर अल्लाह की, अल्लाह के फरिश्तों की, सारी मखलूक की लानत है, उसके ऊपर सारी कायनात की लानत बरसती है। आप कहेंगे लानत हो जाएगी तो फिर क्या होगा? बुजुर्गों, जिस आदमी के ऊपर खुदा की लानत हो वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो। जन्नत लानतियों के लिए नहीं, जन्नत अल्लाह ने रहमत वाले लोगों के लिए बनाई है, लानती लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत नहीं बनाई। दुआ फरमाए अल्लाह हमें वालिदैन की कदर करने की तौफीक। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमें कदर नेमत के ज़वाल के बाद होती है, पहले हमें कदर नहीं आती। जब वो नेमत हमसे चली जाए ना फिर हमें कदर आती है। ऐसे बदनसीब लोग हैं। दुआ फरमाएं जिनके वालिदैन जिंदा हैं, बुजुर्गों की कदर करो। तुम्हारी जन्नत भी वालिदैन हैं, तुम्हारी इबादत भी वालिदैन हैं। अपने वालिदैन की कदर करो, खिदमत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान मुबारक का महीना है, जिब्रील अमीन आ गए और आकर बद्दुआ की कि अल्लाह वो आदमी तबाह बर्बाद हो जाए जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे के आलम में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करे, तबाह बर्बाद हो जाए वो आदमी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, ऐ अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर। इस दुआ को कबूल कर। तो वालिदैन की खिदमत करने से अल्लाह जल्दी राजी हो जाता है और वालिदैन के दिल से जो दुआ निकलती है ना वो कबूल भी बड़ी जल्दी होती है। ये तो बात मशहूर है ना कि वालिदैन की दुआ जल्दी कबूल होती है, वालिदैन की बद्दुआ भी जल्दी कबूल होती है। जैसे दुआ जल्दी कबूल होती है ना, इसी तरह बद्दुआ भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को बद्दुआ करने से मना फरमाया। फरमाया वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद के लिए बद्दुआ न करे। कबूलियत का टाइम होता है, बाद दफ़ा अल्लाह कबूल कर लेते हैं, सारी ज़िंदगी औलाद जलील और बर्बाद होती है, फिर भी परेशान तो वालिदैन होते हैं ना। तो बहरहाल बुजुर्गों, यहाँ पर अल्लाह पाक ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। अब तवज्जो फरमाएं, पिछले दर्स में हमने पढ़ा अल्लाह पाक ने फरमाया जब ईमान लेकर आओगे तो फिर आजमाइश आएगी। फिर क्या आएगी? आजमाइश आएगी, इम्तिहान आएगा। फिर अल्लाह का दर नहीं छोड़ना, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ना। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। कहते थे अना सुलुसुल इस्लाम, मैं तीसरा इस्लाम। हज़रत साद कहते थे मैं तीसरा इस्लाम, यानी ये तीसरे नंबर पर जो मुसलमान होने वाला आदमी था वो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास। जब मुसलमान होना शुरू हुए ना लोग, तीसरे नंबर पर जो आदमी मुसलमान हुआ था वो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास। इनका नाम साद था, इनके अब्बा का नाम जो है मालिक था। ये वक़ास जो है इनके दादे का नाम था। इनकी निस्बत फिर दादे की तरफ हो गई, साद इब्न अबी वक़ास मशहूर हो गए। हालांकि इनके अब्बे का नाम वक़ास नहीं है, इनके अब्बे का नाम मालिक है, ये दादे की तरफ निस्बत है। और इनका एक भाई था उत्बा बिन वक़ास। ये वो आदमी था कि जिसने जंग ओहद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा था। उस वक़्त मुसलमान नहीं हुआ था, पत्थर मारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक भी कुछ शहीद हुआ था। ये उत्बा बिन अबी वक़ास ये हज़रत साद के भाई थे। लेकिन सन 4 हिजरी में फिर ये भी मुसलमान हो गए थे।
حضرت سعد ابن ابی وقاص مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، باپ تو ان کا پہلے فوت ہو چکا تھا۔ اب جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کی اماں بوڑھی تھی، لوگوں نے، برادری نے، رشتہ داروں نے، ہمسایوں نے ماں کو جا کر ابھارا، اکسایا کہ سعد جو ہے نا، تیرا بیٹا اپنے باپ دادے کے دین سے پھر گیا ہے، تم جو ہے نا اس کے ساتھ بائیکاٹ کرو، اپنے بیٹے کے ساتھ بائیکاٹ کرو، اس کے ساتھ تم نے بولنا نہیں ہے، تمہیں کھانا دے تو تم نے کھانا نہیں کھانا، بھوک ہڑتال کر دو۔ بھوک ہڑتال کرنا یہ پرانے غلط لوگوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے عزیمت سکھلائی ہے یا صبر سکھلائی ہے، پر میں ہمت ہو تو اس غلط کام کو روک دو، نہیں ہے تو پھر جو ہے صبر کر لو۔ اسلام نے تو یہ دو سبق دیے ہیں، بھوک ہڑتال اسلام کا سبق نہیں ہے۔ بہرحال اس نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، بوڑھی اماں، لیکن سعد تھے جو ماننے پر بھی نہیں آ رہے تھے، اور وہ بھی ایسے کچے ایمان والے آدمی تو نہیں تھے، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں۔ اور درمیان میں یہ بات بھی سمجھ لیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، جب احد کے میدان میں یہ تیر چلا رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافر نے حملہ کیا تو یہ سارے صحابہ بھاگ گئے تھے ادھر ادھر، یہ چند صحابہ بچے تھے، حضرت سعد تیر چلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کے ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میں محمد کا ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ ساری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن یہ سعد نبی کا وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرا ماں باپ محمد کا ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ سبحان، کیا شان ہے صحابی کی۔ تو حضرت سعد کی اماں ناراض ہو گئی، کھانا نہیں کھاتی، ایک دن گزر گیا، بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اماں کھانا کھا لے، پیاری اماں مہربانی کر پانی پی لے، گرمیوں کا عالم ہے، سخت گرمی ہے، اور عرب کی گرمی تو ویسے مشہور ہے کہ دوسرے علاقوں کی گرمی سے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ماں ہے ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے بھوک ہڑتال کر کے، میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تو نبی کا کلمہ نہیں پڑھے۔ حضرت سعد نے کہا ماں ایسے مجھے مجبور نہ کر، تو جو کھا لے کچھ پی لے۔ لوگوں نے کہا تیرا بیٹا ایسے نہیں مانتا، تو جا کر دھوپ میں بیٹھ جائے، سخت گرمی، دھوپ میں جا کر وہ بیٹھ گئی، ادھر بھوک ہڑتال کی، کھاتی نہیں ہے پیتی نہیں ہے، پھر دھوپ میں بیٹھی ہوئی، لوگ آتے پکڑ کر چھاؤں میں بٹھاتے، وہ پھر کھسک کے جہاں دھوپ میں جا کر بیٹھ جاتے۔ اب ایک دن دو دن بھوک سے نڈھال بیہوش، لوگ آ کے منہ اس کا زور سے کھول کے کوئی چیز ڈالتا ہے، وہ پھر باہر نکال دیتے۔ میں نے نہیں کھانا، جب تک میرا بیٹا کلمہ نہیں چھوڑے گا، دوبارہ اپنے مذہب پر نہیں آئے گا، میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گی، نہ چھاؤں پر بیٹھوں گی۔ سعد کلمہ چھوڑ دے، ورنہ جو ہے میں ایسے ہی دھوپ میں مر جاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی، میں نہ کنگھی کروں گی، نہ تیل لگاؤں گی، نہ منہ دھوؤں گی، نہ پانی پیوں گی، ایسے ہی گندی ہو کر پڑی رہوں گی اور مر جاؤں گی۔ پھر لوگ تجھے ساری زندگی تانا دیتے رہیں گے، کہیں گے سعد ایسا نافرمان ہے والدہ کا کہ والدہ اس سے ناراض ہو کر گئی ہے، اور کیا تمہارے اسلام نے حکم نہیں دیا کہ والدین کی خدمت کرو؟ کیا تمہارے اسلام نے حکم نہیں دیا کہ والدین کا حکم مانو؟ پھر تو میری بات کیوں نہیں مانتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی گئے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے درس میں، یہ آیتیں اللہ پاک نے وہاں پر اس وقت نازل فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر یعنی کیسے سمجھو واقعہ ہے، اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سمجھایا، فرمایا کہ میرے محبوب اس کو کہہ دو کہ اگر تمہارے والدین کی بات تو ماننی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، لیکن اگر تمہارے والدین ایسا کوئی حکم دیتے ہیں جس سے اللہ کا فرض، اللہ کا واجب کردہ حکم ٹوٹتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی حکم آتا ہے، پھر والدین کی بات بھی نہیں ماننی۔ پھر والدین کی بات بھی، اگر وہ شرک پر تمہیں مجبور کریں،
कहें कलमा छोड़ दो, तुम्हें कहें नमाज नहीं पढ़नी, तुम्हें कहें रोज़ा नहीं रखना, तुम्हें कहें कि हाँ जी किसी तरह जो है दाढ़ी कटवा दो, तो फरमाया ये तो चीज़ें फ़र्ज हैं ना, फिर वालिदैन का हुक्म नहीं मानना, फिर वालिदैन की बात नहीं माननी। वैसे सारे हुक्म मानने हैं वालिदैन के। नफली अगर तुम नफिल पढ़ रहे हो, वालिद तुम्हें कहते हैं नफिल ना पढ़ो, बाप का हुक्म मान लो। तुम नफली रोज़ा रखते हो, अब्बा अम्मा कहते हैं नफली रोज़ा न रखो, बाप का हुक्म मान लो। नफली हुक्म नफली इबादत छोड़ सकते हो बाप का हुक्म मानकर, लेकिन जो अल्लाह ने फ़र्ज किए हैं या वाजिब काम हैं उनको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। फिर माँ बाप का हुक्म नहीं मानते। तो अल्लाह साहब दोबारा आ गया अपनी अम्मा के पास, अम्मा खाना खा ले, अम्मा पानी पी ले। लेकिन बूढ़ी अम्मा जिद करके बैठी हुई है। बूढ़े जब जिद कर जाए ना किसी बात पर फिर अड़ जाते हैं, मानते भी फिर बड़ी मुश्किल से हैं। बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े जिद करके धूप में बैठी हुई है, खाती कुछ नहीं है, पीती कुछ नहीं है। अम्मा खा ले पी ले, मिलते कर ले, तरले कर ले, हाथ जोड़ रहे हैं साथ। अम्मा कहते हैं साथ मैं उसी वक्त ही कहूँगी जब तू कलमा छोड़ देगा। हज़रत साद ने कहा अम्मा फिर कान खोल के सुन ले, ये तो तुझे अल्लाह ने एक जान दी है ना, अगर मेरा रब तुझे 100,000 जाने दे दे, एक एक करके सारी तू कुर्बान कर दे, मैं मोहम्मद करीम को कलमा नहीं छोड़ूंगा। जब आजमाइश आए तो फिर नबी का कलमा दीन का दामन नहीं छोड़ना है। फिर ये ना हो कि थोड़ी बहुत आजमाइश है सारा कुछ छोड़ के बैठ जाओ, सारा दीन भी किया, नबी का कलमा ही किया, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। आजमाइशें तो आती हैं। जैसा कि आजकल शादी का मौका होता है ना, नमाजें भी पढ़ेंगे, रोज़े भी रखेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, रात को 4 बजे आ जाते हैं जी तहज्जुद पढ़ता हूँ मैं जी पाबंदी से जी, मैं बड़ा नेक आदमी हूँ। हाँ जी, जब शादी आती है बेटे की कजरियाँ बुलाई हुई हैं, हाँ जी खुसरे बुलाए हुए हैं, नाच गाने हो रहे हैं, ढोल हो रहे हैं, शादी को महीना दे रहे हैं, पहले 1 महीने से लोगों का सर खाया हुआ है, लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं, बीमारों को तंग कर रहा है। क्या करूँ जी मैं, औलाद बिरादरी नहीं मानती, क्या करूँ मैं अकेला, क्या करूँ? तू डूब के मर जाए और क्या कर, दफा हो जाए तो निकल जाए यहाँ से। जरूरी तूने फिर बेटे की शादी करनी है या उसकी शादी में बैठना है तुम्हें, बाकी सारे काम तेरी बातें मानती है तेरी औलाद, बाकी ये बात नहीं मानती तेरी औलाद। ये सारे उज़्र हैं, बहाने हैं। यही तो आजमाइश की जगह है कि अब क्या करता है, बिरादरी की मानता है या अल्लाह के रसूल की मानता है। शादी का मौका है, फलाना चाचा नाराज है उसको राजी करके आओ, फलाना जी हमसाया हमारा नाराज है उसको राजी करके आओ, फलाना बिरादरी वाला नाराज है उसको सबको राजी करते हैं। लेकिन अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता है तो हो जाए, इसकी परवाह नहीं है। ओ मियाँ, जिस रब ने तुझे खुशी का मौका दिया है, जिस रब ने तुझे ये खुशी का हाँ जी ये मौका दिया है, वो रब क्या उसको राजी करने की जरूरत नहीं है? वो रब तेरी खुशी को गमी में भी तब्दील कर सकता है, तुम्हारी खुशियों को तबाह बर्बाद भी कर सकता है। लिहाजा ये खुशी के मौके तो ऐसे हैं कि अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना चाहिए और शरीयत के हुक्म के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन हम शरीयत को छोड़ देते हैं और वो शैतान को राज़ी करने की रास्ते तो 2 ही हैं बुजुर्ग, या अल्लाह को राज़ी करो या शैतान को राज़ी करो। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है फिर मखलूक की बात नहीं माननी। ऐसी मखलूक की बात जिसके मानने से अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती हो, फिर ऐसी बात किसी मखलूक की मानने की इजाज़त नहीं है। फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की परवाह करनी है। तर्जुमा देख लें, फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, और वसीयत की हमने इंसान को, हुक्म दिया हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। वइन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, और अगर वो तुम्हारे वालिदैन दोनों तुझे मजबूर करें, जोर डालें तुझे ताकि तू मेरे साथ शरीक करे, शिरक करे मेरे साथ, मा लैसा लका बिही इल्मुन, जो तेरे पास कोई इल्म नहीं है इसका, तो फला तुतिअहुमा, फिर उनकी बात नहीं माननी, फिर उनकी बात नहीं करनी। इलैया मर्जिउकुम, सिर्फ ऐसा बड़ा जुर्म है कि वालिदैन की बात भी नहीं माननी। फरमाया कि इलैया मर्जिउकुम,
मेरी तरफ तुम सब ने लौट कर आना है। बिमा कुंतुम तामलून, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, खबर दूंगा उस चीज की जो तुम अमल करते थे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, और वो लोग जो ईमान ले आए और अमल भी अच्छे किए, फरमाया अलबत्ता हम ज़रूर उनको नेक बंदों के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।